हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധഗോവിന്ദ ശ്രീമത്പാദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജിഷ്ണു സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി നമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. തത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമം ദേവം അപദൂതശിരോമണി മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय गुरुराज की जय निताय गुरु प्रेमानंदे हरे कृष्ण देवबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम षष्ठस्कंदम सप्तमो अध्याയം ശ്ലോകം 22. എന്താ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യഃ സ്വവൈരിഭ്യഃ സമൃദ്ധാനാം ച യസ്സുരഃ. തസ്യായനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യഃ സ്വവൈരിഭ്യഃ സമൃദ്ധാനാം ച യസ്സുരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ തസ്യായ അനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യഃ സ്വവൈരിഭ്യഃ സമൃദ്ധാനാം ച യസ്സുരഃ.
तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः क्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यस्सुरः हरे कृष्ण प्रभु जी। ഓക്കെ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ അംബിക ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वपराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയനാഥ് ചൊല്ലിക്കോളൂ हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः वृषीणेभ्यो वैरेभ्यः समृद्धानां च यस्सुराः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലു हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्य वा पराभवः प्रशीनेभ्यो स्ववैरभ्य समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ हरे കൃഷ്ണ कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो पराभवः प्रक्षीणेभ्य स्ववैरिभ्य समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः प्रश्नेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मावती माताजी चलिए माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वः पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समर्थानां च यत्सुराः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सिंधु सी क्या माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय अनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाय माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवा दक्षिणेभ्यो स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजश्री माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः प्रक्षीणेभ्यो स्ववैरेभ्यः समृद्धानां च यत्सुरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदाश्री वसंती माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यः वा पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरेभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निर्मला माताजी चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः वर्षिणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूदिरी माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्याय मनयस्यासीत् परेभ्यो वा पराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यस्सुरः।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര ശാന്തി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനസസ്യാസി പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പരീക്ഷേണേഭ്യാം സ്വൈരഭ്യാം സമൃദ്ധാനാം ജയസുരാഃ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വിശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ അയം അനയസ്യാസി പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷേണ്യേഭ്യോ സ്വൈരഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ജയസുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനയസ്യാസി പരോഭ്യോ ചരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യ സ്വൈരിഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ അയം അനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ ദക്ഷിണേഭ്യ സ്വൈരഭ്യ സമർത്ഥാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യായം അനയസ്യാസീത് പരോഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യ സ്വൈരിഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായമനയസ്യാസി പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷേണേഭ്യ സ്വൈരിഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ അനയസ്യാസി പരോഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യ സ്വൈരഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യ സ്വൈരിഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണേഭ്യ സ്വൈരിഭ്യ സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യായ മനയസ്യാസീത് പരേഭ്യോ വാ പരാഭവഃ പ്രക്ഷീണ്യേഭ്യോ സ്വൈരിഭ്യം സമൃദ്ധാനാം ച യത്സുരാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബൃഹസ്പതിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റ നിമിത്തം നിങ്ങൾ അസുരന്മാരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ, നിങ്ങളാൽ നിരവധി തവണ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ ദുർബലരായിട്ടും നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഐശ്വര്യമുള്ളവരായിട്ടും എങ്ങനെ അവരാൽ പരാജിതരായി? ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ദേവന്മാർ അസുരന്മാരുമായി നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ പേര് കേട്ടവരാണ്. അത്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ അസുരന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ദേവന്മാരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോടുള്ള ദേവന്മാരുടെ മര്യാദ കെട്ട അനാദരവായിരുന്നു അസുരന്മാരാൽ അവർ തോൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ തന്റെ ആദരണീയനായ മേലധികാരിയെ അനാദരിച്ചാൽ അവന്റെ ദീർഘായുസ്സും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഖവന്ദിഷദപശ്യാ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയഃ കാവ്യമാര്യാദ്യ ഭക്തിദ ആദധീരൻ നിലയനം മമാപി ഭൃഗുദേവദഃ മഖവന്ദിഷദപശ്യാ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയഃ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയനം മമാപി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ഭക്തിയോട് ചൊല്ലും. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഘവൻ ദ്വിഷദ പശ്യ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയനം മമാവി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഘവൻ ദുഷ്യദ പശ്യ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയന മമാഭി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഘവന്ദീശദാപശ്യാ പ്രക്ഷിണാൻ കുർവതീക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയാ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയനം മമാപി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഘവൻ ദ്വിഷദ പശ്യ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സമ്പത്യുപചിതാൻ ഭൂയ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയനം മമാഭി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഘവൻ ദുഷ്യദ പശ്യ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയനം മമാഭി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മഘവൻ ദീക്ഷത പക്ഷ പ്രക്ഷീണാൻ ഗുർവതിക്രമാത് സംപ്രത്യുപചിതാൻ ഭൂയഃ കാവ്യമാരാധ്യ ഭക്തിദഃ ആദധീരൻ നിലയനം മമാഭി ഭൃഗുദേവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലയോ ഇന്ദ്ര, നിന്റെ ശത്രുക്കളായ അസുരന്മാർ ശുക്രാചാര്യനോട് അനാദരവ് കാട്ടിയത് മൂലം അത്യന്തം ദുർബലരായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തീവ്രഭക്തിയോടെ ശുക്രാചാര്യനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വീണ്ടും ശക്തരായിരിക്കുന്നു. ശുക്രാചാര്യനോടുള്ള ശക്തി നിമിത്തം അത്രമേൽ ശക്തി അധികരിച്ച അവർക്കിപ്പോൾ എന്റെ ധാമം പോലും എന്നിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരിക്കുന്നു.
ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മ പറയുന്നു, ഇന്ദ്ര നിന്റെ രാജ്യം ആക്രമിച്ചു അല്ലെ, നിന്നെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചു, രാജ്യം പിടിച്ചു. ഇനി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, എന്റെ ലോകം പോലും എന്റെ ധാമം പോലും പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഗുരുവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരുവിന് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ളവനായി തീരാൻ കഴിയുമെന്നും ഗുരു അസംതൃപ്തനായാൽ അവന് എല്ലാം നഷ്ടമാകുമെന്നും ദേവന്മാരെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറുടെ ഒരു ഗാനത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാൻ ന ഗതി കുതോപി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണകൃപയാൽ അനുഗ്രഹീതനാവും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരുവനും ഒരു പുരോഗതിയും നേടാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദേവനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അസുരന്മാർ നിസാരരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ ശക്തിയാൽ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മലോകം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലും കഴിയും വിധം അവർ അതിശക്തരായിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടായാൽ ഒരു മൂകനായ മനുഷ്യന് പോലും മഹാനായ പ്രഭാഷകനായി തീരാൻ കഴിയും. ഒരു മുടന്തനു പോലും പർവ്വതങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബ്രഹ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ശാസ്ത്രശാസനങ്ങൾ സ്മരിക്കണം. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്രിഭിഷ്ടപംക്തി ഗണയന്ത വേദ്യാ മന്ത്രാ ഭൃഗുണാ മനുശിഷ്യതാർത്ഥഃ ന വിപ്രഗോവിന്ദ ഗവീശരാണാം ഭവന്ത്യ ഭദ്രാണി നരേശരാണാം. ത്രിഭിഷ്ടപംക്തി ഗണയന്ത വേദ്യാ മന്ത്രാ ഭൃഗുണാ മനുശിഷ്യതാർത്ഥഃ ന വിപ്രഗോവിന്ദ ഗവീശരാണാം ഭവന്ത്യഭദ്രാണി നരേശരാണാം. ശുക്രാചാര്യരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്റെയും ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം നിമിത്തം അസുരന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗോക്കളുടെയും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും കൃഷ്ണനെയും ആരാധിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള അവരുടെ പ്രജകളും സദാ ശക്തരായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരെയും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും ഗോക്കളെയും ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും പശുക്കളോടും ബ്രാഹ്മണരോടും വളരെ ദയാലുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും പശുക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കണം. ഒരു ഭരണകൂടം ബ്രാഹ്മണരെയും ഗോക്കളെയും കൃഷ്ണനെ അഥവാ ഗോവിന്ദനെയും ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അതൊരിടത്തും തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് എല്ലായ്പ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയും ദണ്ഡിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണരോടും ഗോക്കളോടും ഗോവിന്ദനോടും ആദരവില്ല. അതിനാൽ ലോകത്തിലെമ്പാടും താറുമാറായ അവസ്ഥകളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ദേവന്മാർ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തരാണെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ബൃഹസ്പതിയോട് ആദരവില്ലാതെ പെരുമാറിയതിനാൽ അസുരന്മാർ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിശ്വരൂപം ഭജദാശു വിപ്രം തപസ്വിനം ദ്രാഷ്ടമതാത്മബന്ധം സഭാജിതോർത്താൻ സവിദാസ്യ ദേവോ.
യദിശമിഷ്യത്മുദാസ്യ കർമ്മ തദ്വിശ്വരൂപം ഭജദാശു വിപ്രം തപസ്സിനം ത്വാഷ്ട്രമതാത്മബന്ധം സപാജിതോർത്താൻ സ വിദാസ്യ ദേവോ യദിശമിഷ്യാത്മുദാസ്യ കർമ്മ. അല്ലയോ ദേവന്മാരെ, ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രനായ വിശ്വരൂപനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. തപശ്ചര്യകളും തീവ്രനിഷ്ഠകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും അതിശക്തനുമായൊരു ബ്രാഹ്മണനാവണവൻ. അസുരന്മാരോട് പക്ഷപാതം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ആരാധിച്ച് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന വശം അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രൻ സദാ അസുരന്മാരുടെ പ്രയോജനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ശുഭവാച തയേവമുദിതാ രാജൻ ബ്രഹ്മണാ വിഗതജ്വരഃ ഋഷീം താഷ്ട്രമുപവ്രജ്യ പരിഷ്വാചേതമബ്രുവാൻ. ശ്രീ ശുഭവാച തയേവമുദിതാ രാജൻ ബ്രഹ്മണാ വിഗതജ്വരഃ ഋഷീം ത്വാഷ്ട്രമുപവ്രജ്യ പരിഷ്യേച്യാതമബ്രുവാൻ. ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, അപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാർ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുകയും ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രനായ വിശ്വരൂപമുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ദേവന്മാര് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകമായി നമുക്ക് നടത്തുന്ന ശ്ലോകം. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ ശിവരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കിയത് അല്ലെ. അതിലെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബൃഹസ്പതി ഇല്ലാത്ത അവസരം നോക്കിയിട്ട് അസുരന്മാരൊക്കെ ദേവന്മാരെ ആക്രമിക്കുകയും അല്ലെ, അതുപ്രകാരം അവർ പരാതിയുമായിട്ട്
ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുമാണ്. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അതെന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ബൃഹസ്പതിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ബൃഹസ്പതി പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലടക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. അല്ലെ, പലരും പോവാറുണ്ടാവും. അല്ലെ, ഏതാണ് ആ ക്ഷേത്രം? പല ആൾക്കാരും പോവാറുണ്ട്. അല്ലെ, ആർക്കറിയില്ല ഏതാണ് ബൃഹസ്പതി? ആരാണ്? ദേവഗുരു. അല്ലെ, അപ്പോ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് തുടക്കത്തിൽ. ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ദേവഗുരു. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം. എല്ലാവർക്കും എന്താ ഒരു സംശയം? ഓക്കെ, ഗുരുവായൂർ. അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെയാണ് ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഓക്കെ, ആ ഗുരുവായൂരിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രീമൂർത്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഗുരുവും വായുവും ചേർന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും വായുദേവനുമാണ് അത് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര്, ആ സ്ഥലം തന്നെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഗുരുവായൂർ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അവിടെ അല്ലെ രുദ്ര മഹാദേവൻ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രുദ്രതീർത്ഥം. അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഗുരുവായൂരിൽ മഹാദേവനാണ് ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മഹാദേവന്റെ സ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താനായിട്ട് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് മമ്മിയൂര് എന്ന് പറയുന്നത്. മമ്മിയൂരേക്ക് അവിടേക്ക് ഭഗവാന് ആ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, ബൃഹസ്പതിക്കും വായുദേവനൊക്കെ ആ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മഹാദേവൻ അവിടുന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാദേവൻ അവിടെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, രുദ്രതീർത്ഥം. അവിടെയുള്ള ആ തീർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെയുള്ള ആ കുളം അറിയപ്പെടുന്നത് രുദ്രതീർത്ഥം. അല്ലെ, ആ മഹാദേവൻ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അപ്പോ അത് ദ്വാരകയിൽ പൂജിച്ചിരുന്ന ആ വിഗ്രഹമാണ്. അല്ലെ, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ബൃഹസ്പതിയുടെയും വായുദേവന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ദർശനം എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അല്ലെ, അപ്പോ അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അല്ലെ, നമ്മളും എന്താണ് ആ ബൃഹസ്പതിയുടെ കാരുണ്യം, ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയുടെ കാരുണ്യം നമ്മളും അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെ, എന്താണ്? ഗുരുവായൂരപ്പനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? ആ ദേവഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി. അല്ലെ, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും അവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ച പോലെ. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഗുരുവായൂർ. അല്ലെ, ഓരോരോ ധാമിലും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപത്തിലും. അല്ലെ, എന്താണ്? തിരുപ്പതി പോയാൽ ബാലാജിയായിട്ട്. അല്ലെ, വേറെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയാൽ വിട്ടലയായിട്ട്. അല്ലെ, പാണ്ഡുരംഗൻ വിട്ടല. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോരോ രീതിയിൽ. അല്ലെ, അത് ശ്രീരംഗത്ത് പോയ രംഗനാഥനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ കർണാടകയിൽ ഇവിടെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ. അല്ലെ, അതുപോലെ കേരളത്തില് ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് കാരുണ്യം ചെറിയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ആരാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ദേവഗുരു. അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും. അല്ലെ, അപ്പൊ പലർക്കും അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ, എന്നാൽ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെ, അന്നേരം അവർക്ക് വിശ്വാസം. എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ആ ദേവഗുരുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെ, എത്രയാള് അവിടെ പോയിട്ട് ആലോചിക്കും, ഇത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മള്. അല്ലെ, ദ്വാരകയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാനാണ് ഇവിടേക്ക് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാണ്? ആ ദേവഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവാണ് പരം ഗുരുവായിട്ടുള്ള, ആ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആരും ഓർക്കാറില്ല. അല്ലെ, എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഗുരുവിനെയും ഓർക്കണം ആ സമയത്ത്. അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടേക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ദേവഗുരുവിനെയാണ് ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അപമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ആ സഭയിൽ വന്നിട്ട്
ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകുകയോ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസുരന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ബൃഹസ്പതിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റം നിമിത്തം നിങ്ങൾ അസുരന്മാരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ, നിങ്ങളാൽ നിരവധി തവണ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ ദുർബലരായിട്ടും നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഐശ്വര്യമുള്ളവരായിട്ടും എങ്ങനെ അവരാൽ പരാജയപ്പെടായി? ബ്രഹ്മാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ദുർബലരായിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ആണ് ബ്രഹ്മാവ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടത്? നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഐശ്വര്യമുള്ളവരായിട്ടും എങ്ങനെ അവരാൽ പരാജിതരായി? എന്താണ് ഉത്തരം? ഗുരു നിന്ദ അല്ലെ, ഗുരു അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം. ദേവന്മാർ അസുരമായി നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ പേര് കേട്ടവരാണ്. അത്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽ അസുരന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ ദേവന്മാരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോടുള്ള ദേവന്മാരുടെ മര്യാദ കെട്ട അനാദരവായിരുന്നു അസുരന്മാരാ അവർ തോൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണം. അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് ഇത്രയും കാലം അസുരന്മാരുടെ മേലില് മേൽക്കൈമ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അസുരന്മാരെക്കാളും ശക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ്, ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ജയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം നേരെ തല തിരിച്ചായി. എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഗുരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ തന്റെ ആദരണീയനായ മേലധികാരിയെ അനാദരിച്ചാൽ അവന്റെ ദീർഘായുസ്സും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവര്, ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും ആദരിക്കേണ്ടതാണ്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അവരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമാവുന്നവർ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാര്. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ അത്രയും കാരുണ്യവാന്മാരാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും ഗുരു അത് ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ ഗുരുവിന് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അതിന് ശിക്ഷ നൽകും. അതാണ് കാര്യം അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും ഫാഷനായിട്ടൊക്കെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി പല ആൾക്കാരും കാണാം. പല സ്ഥലം ചില ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ണിമാല പോലും ഇല്ലാതെ ഫാഷനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ദീക്ഷ എടുത്തു. ഇനി അവർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷനും കൂടി വേണം ഇങ്ങനെ ഫാഷനായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട്.
കണ്ണിമാല പോലുമില്ല, തിലകം പോലുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദിശ, ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു വെറുതെ ഒരു നേരമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ, എന്നാൽ അവർക്ക് അതൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വരാറ്. ഓ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. എന്താണ് അവര് ഒരു ഗുരുവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാഷനായിട്ട് നടക്കും. അതിനല്ല അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തിയെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരെ കാണാം, ചില ആൾ കുറെ പാപമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗുരുവിനെ കിട്ടിയില്ലേ, ഇനിയെന്നാ നമുക്ക് എത്ര പാപം ചെയ്താലെന്നാ അതൊക്കെ ഗുരു എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ചില ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ. എന്താണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഈ 4 യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതിരിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങൾ അല്ലെ, അഭിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ, മദ്യപാനം, അതുപോലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം, മാംസം അല്ലെ, മാംസാഹാരങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതൊന്നും ചൂതുകളി അല്ലെ, ചൂതാട്ടം. അപ്പോ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ധാരാളമാണ്. സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തിട്ടും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. അപ്പോ അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ കിട്ടുമല്ലോ, ഇത് പാവം അല്ലെ. ഗുരു ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഗുരുവിന് ദോഷങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആര് പ്രതികരിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും. ഗുരു ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഗുരു പ്രതികരിക്കില്ല. ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാവില്ല. ഇപ്പൊ പലരും അങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലെന്താ, അതൊക്കെ ഗുരുവിന് പോവല്ലോ, ഗുരുവല്ലേ പാപം എടുക്കുവാൻ. ഗുരു പാപം എടുക്കും, എന്നാൽ ഗുരു അപരാധം ചെയ്തതിന് ഭഗവാന്റെ എടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കിട്ടും. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് എന്നെ ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും അല്ലെ. എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാണോ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയും. ഭഗവാൻ ഭൃഗു മഹർഷി വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിൽ ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കും ശിവന്റെ അടുക്കൊക്കെ അപരാധം ചെയ്തിട്ട് വന്നു. അവരൊക്കെ വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ അല്ലെ, ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ മാറിടത്തിൽ ചവിട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ആഞ്ഞ് ചവിട്ടി. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വേദനിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്, മാറിടത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാസം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും ചോദിച്ചത് എന്താണ്? അല്ലയോ മഹർഷേ, എന്റെ ഈ കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ താമര പോലുള്ള പാദങ്ങൾ വേദനിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? അങ്ങക്ക് വേദനിച്ചോ, അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ വേദനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ അതേസമയം ദുർവാസ മഹർഷി അംബരീഷിനെതിരെ ചെറിയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കാണിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സുദർശനം താനേ വന്നു അവിടേക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കായിരുന്നു, സുദർശനം താനേ വന്നു ഭക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി, അംബരീഷിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. ദുർവാസാവ് അയച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയെ അല്ലെ, ആ ഒരു ഭീകര രൂപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പിന്നാലെ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ സുദർശനം പോവുകയും അല്ലെ, ദുർവാസാവ് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ പോയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. എന്താണ്? സുദർശനം വിഷ്ണുവിന്റെയാണ്, വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുക എന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ വിഷ്ണു എന്താ പറഞ്ഞത്? സുദർശനം ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ അയക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. സുദർശനവും
ഗദയും ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും ശംഖും താമരയും അല്ലെ, ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മവും ശംഖും എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അല്ലെ പറഞ്ഞു. ചക്രം ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ളത്. ആ ചക്രം അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ പോയത് ഞാൻ അയച്ചതൊന്നല്ല അല്ലെ. അവസാനം ദുർവാസ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ഇത്രയും കഠിനമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കല്ലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമില്ലേ എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് കുറെ പറയും. ഒരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഹൃദയം അംബരീഷിന്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്താണ്, എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അഹം ഭക്തപരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ടെങ്കിലേ അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയാൻ അല്ലെ. അവസാനം അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മാപ്പ് പറയും. അംബരീഷ് ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയും, അയ്യോ ഇത്രയും തപസ്യായ അങ്ങ് എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സുദർശനത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും അതിനോട് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് പറയിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇങ്ങനെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലീലയുടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചവിട്ടി ദേഷ്യത്തോടെ ഭഗവാൻ നോവിച്ചോ വേദനിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ എന്താ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ ആ ചക്രം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് നോക്കി അല്ലെ. ഇപ്പൊ പല ലീലകളിലും കാണാം ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ് ശില പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ. അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല. അവരൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്നും ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, പ്രഭുപാദർ സഹായിക്കാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അവരൊക്കെ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ദോഷങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഒരു ഗുരുവിനോട് നമ്മള് അപരാധങ്ങള് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറയും. ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയമായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ദേവന്മാര് അത്രയും ശക്തിശാലികളായിട്ടും അസുരന്മാരെ പലവട്ടം പരാജയപ്പെടുത്തിയവരായിട്ടും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ബൃഹസ്പതിയോട് അപരാധം ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഒരു കാരണത്താൽ ഈ തവണ അവര് അസുരന്മാരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ തന്റെ ആദരണീയനായ മേലധികാരി അനാദരിച്ചാൽ അവന്റെ ദീർഘായുസും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരെ, വൈഷ്ണവരെ ഇവരൊക്കെ നിന്ദിക്കുകയും അങ്ങനെ പെരുമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് പറയുന്നത്, അവരുടെ ദീർഘായുസ് ഇല്ലാതാവും, പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും, ആധ്യാത്മിക ആയിട്ടുള്ള ആ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാവും, പതനം സംഭവിക്കുമെന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഗുരുവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരുവിന് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ളവനായി തീരാൻ കഴിയുമെന്നും ഗുരു അസംതൃപ്തനായാൽ അവനെല്ലാം നഷ്ടമാകുമെന്നും ദേവന്മാരെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാര് വിജയിച്ചു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, അവരുടെ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ശുക്രാചാര്യരെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഗുരു ശക്തി നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ ഇന്ദ്ര, നിന്റെ ശത്രുക്കളായ അസുരന്മാർ ശുക്രാചാര്യനോട് അനാദരവ് കാട്ടിയത് മൂലം അത്യന്തം ദുർബലരായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തീവ്രഭക്തിയോടെ ശുക്രാചാര്യനെ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ വീണ്ടും ശക്തരായിരിക്കുന്നു. ശുക്രാചാര്യനോടുള്ള ശക്തി നിമിത്തം അത്രമേൽ ശക്തി അധികരിച്ച അവർക്കിപ്പോൾ എന്റെ ധാമം പോലും എന്നിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശക്തി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അസുരന്മാർക്ക്
ഇവിടെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാരാണ് ശുക്രാചാര്യൻ അല്ലെ. ശുക്രാചാര്യരോട് നേരത്തെ അപരാധങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു, അതിന്റെ പ്രകാരം അവർക്ക് തോൽവി സംഭവിച്ചു. ഇപ്പോഴ് അതുപോലെ എന്താണ് ദേവന്മാരാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവിനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് തോൽവി സംഭവിച്ചു. ഇപ്പോഴ് അസുരന്മാർക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് അവർ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇപ്പോഴ് അത്രയും ശക്തന്മാരാണ്. എന്നെ പോലും ആക്രമിച്ച് എന്റെ ധാമം കൈയടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയും. ബ്രഹ്മലോകം ആക്രമിച്ചിട്ട് കീഴടക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നത്ര ശക്തരാണ് അവരെന്ന്. ഭാവാർത്ഥം അതിൽ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരുവനും ഒരു പുരോഗതിയും നേടാനാവില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ അത് കൂടുതൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇതാണ് സത്യം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത്രയും ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. പലർക്കും എന്താണ് ധാരണ, നമ്മളും ഭഗവാനും മതി, ഇതിനിടയിൽ എന്തിനാ ഒരു ഗുരു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭാതം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. അതാണ് യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദം യസ്യ അപ്രസാദാനഗതി കുതോപി. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം, എന്തിനാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള കാര്യത്തില്. ഒരിക്കലേ പുരിയിലെ അവിടെ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. സിഖുകാരൊക്കെ അവരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗുരുനാനാക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്തുതികൾ ചൊല്ലുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെയുള്ള പൂജാരിമാർക്കൊക്കെ എന്തോ അവർ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് പകരം ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പുറത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അവര് വേറെ അതിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അവരുടെ ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഗുരുനാനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഗുരുവിനെ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിനുശേഷം ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അവിടെയുള്ള അധികാരികള്, എന്താണ് നിങ്ങളിവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത്? അപ്പോ അവർ ഈ കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ട്. അവിടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന്, തീയെ കയ്യിലെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്ത് വിഡിത്തം പറഞ്ഞു, തീ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊള്ളും, പിന്നെ കയ്യിലെടുക്കേണ്ട പറയാനുണ്ടോ പറഞ്ഞ് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, അവര് പറഞ്ഞു, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവരൊരു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിറക് കൊള്ളി അടുപ്പിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ എന്റെ കയ്യില് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ തീ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, തീ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്താണ്, ആ ഒരു വിറക് കൊള്ളിയുടെ മുകളിലായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നേടുവാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാം എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം, രാവിലെ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ആരതി നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താ പാടുന്നത്? സംസാരദാവാനലീഡലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഗാനാഗാനാത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണർണവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം.
വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. രാധാഗോവിന്ദ ആരതി ചെയ്യുന്നു, ആരെ സ്തുതിക്കുന്നത്? വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അപ്പൊ ഗുരുവാഷ്ടകത്തിലെ എല്ലാം ആ 8 വരികളുടെയും അവസാനം അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നോക്കിയാലും അതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം എന്താണ്? വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ശരണാരവിന്ദം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മഹാപ്രഭു കീർത്തന നിത്യ ഗീത വാദിത്യമാദ്യാൻ മനസോരസേന രോമാഞ്ചകംബ സുജ്ഞത വന്ദേ ഗുരു രോമാഞ്ചകംബ സുതൻ. അതിനകത്ത് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണ. അങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിനൊക്കെ അവസാനം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആ ഗുരുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ അതിൽ മാറ്റം കാണാം. വൃന്ദാവനത്തിലെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ വീടാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം, ഭഗവാന്റെ വീട് തന്നെയാണ്. അവിടെ എന്താണ് പാടുന്നത്? അവിടെ ഗുരു എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദ സമാധിയിലാണ് ഗുരുവാഷ്ടകം പാടുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവിടെ രാധാശ്യാം സുന്ദരന് പാടുന്നത് വിഭാവരി ശേഷ. അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗുരു അഷ്ടകം പ്രഭുപാദ സമാധിയിലാണ് പാടും. അപ്പൊ അതിന് സാധാരണ നമ്മളതിനേക്കാളും നേരത്തെ അവിടെ അത് നടക്കും. പ്രഭുപാദ സമാധിയിൽ ആദ്യം ആരതി നടന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് രാധാശ്യാം സുന്ദറിന് 4:30 മംഗളാരതി നടക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ഗുരു അഷ്ടകം അവിടെ പാടും, പിന്നെ വിഭാവരി ശേഷ അലവും. അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എന്താണ്? മംഗളാരതിക്ക് ഗുരു അഷ്ടകമാണ് പാടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു അവരുടെ ഗുരുവിനെ, അസുരന്മാരെ അവരുടെ ഗുരുവിനെ അത്രയും ആരാധിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മദേവനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അസുരന്മാർ നിസ്സാരരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ ശക്തിയാൽ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മലോകം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലും കഴിയും വിധം അവർ അതിശക്തരായിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. എന്താണ്? പ്രഭുപാദരായാലും അല്ലെ, അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ അത്രയും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എങ്കിലും പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ പറയുക, ഇതൊക്കെ എന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയും. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാം എന്താണ് പറയുക? എന്ത് ചോദിച്ചാലും പറയും, ഇതൊക്കെ എന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ മംഗളാചരണ പ്രാർത്ഥനകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. ഒരു മൂകനെ വാചാലനാക്കുന്നതും ഒരു മുടന്തനെ മല കയറ്റുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടായാൽ ഒരു മൂകനായ മനുഷ്യന് പോലും മഹാനായ പ്രഭാഷകനായി തീരാൻ കഴിയും. ഒരു മുടന്തന് പോലും പർവ്വതങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബ്രഹ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ശാസ്ത്രശാസനകൾ സ്മരിക്കണമെന്ന്. എന്താ പറയുന്നത്? മൂകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാചാലനാവാൻ സാധിക്കും. എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മുടന്തനെ മല കയറാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരിക്കല് നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂകം കരോതി വാചാലം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്, ഒരു ഡിവോട്ടി, അദ്ദേഹം വിദേശത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അപ്പോഴേ അവിടെ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്
കൂടുതൽ മലയാളികളുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ആണ് കുറച്ച് അറിയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം, മലയാളം പറയണം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മനാ തന്നെ ചെറിയ വിക്കുണ്ട്. ശരിക്കും സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് വിക്കുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, വിക്കുള്ളവര് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം എന്താ പറയാ നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇസ്കോണിലെത്തി. അപ്പോ ഗുരു മഹാരാജ് ഈ കാര്യം പറയും, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മലയാളത്തിലേക്ക്. അപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്കുണ്ടാവും, അപ്പൊ അത് ഉച്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്യണം, ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം നീ തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ട്രിച്ചിയിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. പേരായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും ഭഗവാനാണ് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരൊക്കെ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഈ കുറച്ച് മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വായുന്ന സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. വേറെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ സിദ്ധികൾ കാണിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനാണ് ഗുരുവാണ് എന്ന്. എന്നാൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഗുരുവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലൊക്കെ ഇടക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓരോരോ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിനുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരാളെ മുഖനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ വാചാലനാക്കാനും ഒരു മുടന്തനെ മല കയറ്റാനും ഒക്കെ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. സുരേന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശിവ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. നന്ദഗുരു വൈഷ്ണവന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ അടുത്ത ഏകാദശി വരുന്നത് 27-ാം തീയതിയാണ് മോഹിനി ഏകാദശി വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 30-ാം തീയതി നരസിംഹ ചതുർദശി വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.